ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں گورنمنٹ نے اس کو سنجیدگی سے لیا نہیں. آپ کی وجہ سے آج کے پینل کو شامل کریں گے, ان کے پاس بھی یقیناً کچھ سوالات ہیں. جی مظفر حسین, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ یہ آج کل اس حکومت نے یہ جو بھی بجلی کا مسئلہ جا رہا ہے, اور بڑے لوگ جو ہے وہ تو جنریٹر چلا کے انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں, گھروں کو بھی چلا رہے ہیں. جی. جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ تو بالکل انسان پس رہے ہیں بالکل, اور نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو. اتنی وہ ضلالت کٹ رہے ہیں کہ بس زندگی کا وہ کہہ رہے کہ یہاں جینا ہی کیا ہے اس ملک میں. ٹھیک بات ہے. اس ملک سے تو باہر ہی چل جائے تو وہ زیادہ بہتر. ٹھیک بات, وہ جا بھی نہیں سکتے لوگ. ٹھیک بات, آپ کی بات سمجھ آ گئی. سوال آپ کا سمجھ آ گیا کہ مثلا لوڈ شیڈنگ کا ہمارے پاس کیا حل ہے. یہی مسئلہ میں نے بھی اٹھایا تھا, اور اصل بات دیکھنے کی بات ہے کہ ہماری انڈسٹری بھی تباہ ہو رہی ہے. جو جنریٹر پہ چاہ رہے ہیں ان کو بھی فیول اپنا منگوانا پڑتا ہے جو مہنگا پڑتا ہے ان کو, اور جس کا مطلب ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن جب بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ پوری ہمارے معاشرے پہ پڑتا ہے, ہماری صنعت پہ پڑتا ہے, ہماری معیشت پہ پڑتا ہے, ہر چیز پہ پڑتا ہے. ہم بالکل پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھیں, ایک صنعت کار جو ہے وہ پانی سے بجلی تو پیدا نہیں کر سکتا تھا, یہ تو حکومت کو کرنے کا کام ہے, بلکہ وفاقی حکومت یہ کرنے کا کام ہے. پنجاب کی حکومت کہتی ہے ہمارے پاور جنریٹر جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ کلیئر ہی نہیں کر رہے کسٹم والے. تو یہ سارے جو ہم پھڈے کر رہے ہیں, سیاست چلا رہے ہیں ملک کے اندر, یہ یقینی طور پر پریشان کن ہے اور تباہ کن ہے. جی اقصیٰ, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری. دن بہ دن بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح کہ اب میں جاب کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے, اور اگر میں اپلائی بھی کروں گی تو وہ صاف انکار کر دی جائے. کوئی ریفرنس ہونا چاہیے, کوئی, ٹھیک ہے, اصل بات یہ جی بالکل ٹھیک بات ہے. جابس جو ہیں ایم این اے ہو, کوئی آپ کا پیپل پارٹی کا ہو, اگر جو میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہ کافی نہیں ہے. نہیں, حکومت سیریس ہو ہی نہیں رہی. وہ دن بہ دن اپنا ہی بینک بیلنس بناتی جا رہی ہے. بے روزگار بڑھتی جا رہی ہے, اور باروزگار بھی بے روزگار ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ نوکریاں نہیں ہیں, اور نوکریاں سرکاری کھاتے میں نہیں ہوا کرتی. یہ حکومت سرکاری کھاتوں میں کچھ نوکریاں دیتی ہے. مثلا اسٹیل مل میں 5000 بندے بھرتی کر دیے, پی آئی اے میں 6000 بندے بھرتی کر دیے, کے پی ٹی میں کچھ بندوں کو ٹھونس دیا گیا, اسٹیل مل میں ٹھونس دیا گیا. ان سے وہ ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں, ان پر ایکسٹرا برڈن پڑ رہا ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا, اور وہ ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں, ملک ترقی نہیں کر رہا. ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے گروتھ ریٹ کو بڑھائیں. ہم پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں کو کریٹ کریں. ہماری جو سروسز سیکٹر ہے یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اگر اس سروس سیکٹر میں ہماری خیال تھا کہ ہم 5% گین کریں گے, یہ 4% نہیں کر سکا. دیکھیے آئی ٹی میں ہی انڈیا نے اتنا کچھ کمایا ہے. ہم آئی ٹی میں اور بہت سے سروس سیکٹر جو ہمارے ہاں موجود ہیں ان کو اگر ایکسپینڈ کریں اور ایسی سسٹم لے کر آئیں کہ بینک ان لوگوں کو پیسے دے جو کہ انڈسٹری لگاتے ہیں یا جو کہ جاب کریٹ کرتے ہیں, تو ملک ایک کام نہیں کیا جس سے جاب کریٹ ہو. جی اب میں 1 لاکھ جاب کریٹ کر دوں گا, یہ فرما دیا, پتہ نہیں کہاں سے جاب کریٹ کر دیں گے, جبکہ آپ کا بینک کا انٹرسٹ کم نہیں ہو پا رہا. اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں معیشت کا یہ حال ہے کہ آپ کا بینک ریٹ کم نہیں کیا جا سکتا. کہاں سے جاب کریٹ ہوں گے جی؟ آپ کی انڈسٹری اٹھ کے بنگلہ دیش جا رہی ہے, سری لنکا جا رہی ہے, ملائیشیا جا رہی ہے. ایسے میں پاکستان کے اندر کہاں جاب کریٹ ہوں گے جس میں لوگ کام کریں گے؟ ان کو اپنی پالیسی کو بدلنا ہوگا. یہ نئی نئی ٹائیاں لگا کے اور سوٹ لگا کے جو گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نہیں, میرے دوست نے خریدی ہیں, تو اس طرح سے تو سسٹم نہیں چلتا. جی ماہنور, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں دن دہاڑے, بینکس میں, جویلرس شاپ میں, ہر جگہ پر. یہ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم پولیس کو آفیسرس کو فون کرتے ہیں, ایک تو وہ ٹائم پر نہیں آتے, دوسرا جب وہ آتے ہیں تو وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, نہ پیچھے سے حکمران کچھ کرتی ہے. یہ وجہ ہے کیا؟ یہ صرف بیٹھ کے کھاتے ہیں پولیس آفیسرس؟ ٹھیک بات ہے جی, پولیس سچ مچ لوگوں کو پولیس سے بڑی شکایت ہے. اس کو ایک طرح کے موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں پولیس تھانہ کلچر ختم کیا جائے. یہ تھانہ کلچر تو اور بات ہے, پولیس کو ایکٹیو اور افیکٹو کرنا بہت ضروری ہے. ایک ماڈل ان کے سامنے ہے کہ موٹر وے پہ ہم نے پولیس کو تنخواہیں دی, اچھا کیا, وہ بہتر پرفارم کرتے رہے. یہاں شہر میں ہم نے ٹریفک وارڈن رکھے, اچھی تنخواہیں دی, پڑھے لکھے لوگ لے ہیں, ان کی کارکردگی نسبتاً بہتر ہے, لیکن وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہم بہت چیختے ہیں, لیکن پنجاب میں تو پھر بھی کچھ کم ہے. اب کراچی کا کیا حال ہے؟ راہ چلتے کوئی قتل کر سکتا ہے, راہ چلتے آپ فون نہیں سن سکتے, کوئی آپ سے فون چھین لے گا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب اس کی زندگی میں نے
तो मिलती नहीं, अगर जॉब्स मिलती हैं तो 23,000, इसके सिवा और कुछ पे नहीं होती, ठीक है ना। आजकल 23,000 क्या, लोगों को 7,000 की जॉब नहीं मिलती जी। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी जॉब जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जब तक ये सारा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में आप इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ नहीं करेंगे, कोई जॉब्स आप अगर इन पब्लिक सेक्टर की मिलों पे लगाएंगे तो सब्सिडी देंगे, तो 300 अरब की सब्सिडी देते हैं आप स्टील मिल को और रेलवे को। अगर वही सब्सिडी जो है प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री लगाने पर खर्च की जाए, उनकी हेल्प की जाए, तो मेरा ख्याल में बेहतर रिजल्ट निकलेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका। और ख़ासतौर पर मीर साहब, एक और चीनी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से खबर है कि वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या मतलब लेना चाहिए, क्या समझते हैं आप? देखें जी, चीनी वज़ीर ख़ारजा का अचानक दौरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहना जा रहा है, और ख़ास तौर पर यह कहा रहा है कि नेटो की सप्लाई के हवाले से भी अब चीन को भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती को जहाँ खतरा होगा चीन उनके साथ खड़ा होगा। अब तुर्की के बाद लगता है कि चीन और सऊदी अरब के लोग जो हैं वो आके पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका के दरमियान कोई नेगोशिएशन का जो दरवाज़ा बराह रास्त था वो उन्होंने भी बंद कर दिया, हमने भी शायद बंद कर दिया जी। हमारे ISI के चीफ ने जाना था, वो जा नहीं पाए जी। तो बहुत सी बातें जो हैं अब इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तौर पर तय हो रही हैं। आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात का मतलब भी यही है, यानी मतलब ये है कि वो उन मसलों पर बात करते हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या है कि हम अमेरिका से चाहते हैं कि नेटो की सप्लाई बहाल करें, हम उसके साथ उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हम कहते हैं सलाला वाक़या वो अपनी माफ़ी मांगे, माजरत करे, वो मांगने को तैयार नहीं हो रहा जी, अकड़ रहा है, खामखा अकड़ रहा है, यहाँ चाहता है कि रास्ता खोला ना जाए। और इस खित्ते की जो सियासत बदल रही है उसमें चीन की इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है। हम उसको भी असेस करेंगे, वो हमारी सिचुएशन को असेस करेंगे, हमारे पुराने दोस्त हैं और उनकी मदद के साथ शायद हम मामला को ज़्यादा बेहतर तौर पर कोई रास्ता इख्तियार कर सकें। अच्छा मीर साहब, दोहरी शहरियत के हवाले से कल भी हमने डिस्कस किया। फरहान नाज असफ़ानी का केस, असेंबली रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी गई और वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर कहा कि ये आइन के ख़िलाफ़ हुआ है, उनकी मुअत्तल की गई, जिस पर इमरान खान ने भी कमेंट किया। आज रहमान मलिक के हवाले से भी यही केस सामने आया है, तो आप क्या समझते हैं, आप वज़ीर आज़म की कोई स्टेटमेंट आएगी या ये किस तरफ जाएगा? असल में देखें जी, वो फरहान नाज असफ़ानी के हवाले से आया कि दोहरी शहरियत जो है ये रखी जा सकती है आइन के मुताबिक। तो लोगों ने कहा कि पागल आदमी हो, आपने आइन ही नहीं पढ़ा। कानूनदानों ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा, इमरान ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, सब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अपना आइन तो पढ़ लो। अच्छा, वो हर चीज़ आइन की तशरीह अपने हवाले से करते हैं। वही तशरीह उन्होंने की हुई कि मैंने आइन के तकद्दुस के लिए, एहतराम के लिए, बचाने के लिए ख़त नहीं लिखा और मुझे सज़ा आइन के तहफ़्फ़ुज़ में मिली है। तो वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ में आप जो चाहे इंटरप्रिटेशन करते रहें, आप हर आदमी कहेंगे लिखा हुआ आइन में, लेकिन आइन में यह भी लिखा हुआ है कि आइन की तशरीह और तावील का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, अदालत उज़्मा को हासिल है। तो ये आइन की उनकी अपनी तशरीह है। हालांकि बड़ा कलील आर्टिकल है 62 के अंदर है कि जब आप दूसरी शहरियत इख्तियार करते हैं किसी मुल्क की, तो आप मुल्क के अंदर, भाई अकल की बात है, आप हल्फ उठाते हैं कि अमेरिका का वफादार रहूँगा, ये करूँगा, और फौज में हिस्सा लेने के लिए भी आपको उसके दफा के लिए, तो कैसे रह सकते हैं आप पाकिस्तान के शहरियों को? जो शहरी रह सकते हैं, दोहरी शहरी उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को नुमाइंदगी पाकिस्तानियों की तो नहीं कर सकते असेंबली में। तो ये बहस अब रहमान मलिक साहब के मामले में तो ये है कि उनके पास शहरियत थी, उन्होंने ख़त्म की, अगर ख़त्म की तो उसकी सबूत कहाँ है? वो कहते हैं सबूत पेश कर दिए जाएंगे, आपको ले आएंगे और किसी वक्त भी आपके पेश किए जा सकते हैं, लेकिन सबूत है नहीं। और ये जो सबूत ना होना है, अभी वो पहुंचे हैं लंदन से, अल्ताफ हुसैन साहब से मुलाकात करके कराची पहुंचे हैं, आते उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है सबूत ले आए होंगे तो पेश किए जाएंगे। उनके वकील कह रहे हैं कि कुछ दस्तावेज जो हैं सबूत के तौर पर वो मिल जाएंगे। 4 साल उन्होंने माशाल्लाह गुजारे हैं जी, और दबंग होते तो हमारे मुल्क के मसाइल को में उनका एक मेन रोल रहा है। मैं नहीं कहता कॉम्प्लिकेट करने में या बेहतर करने में, उनका मेन रोल रहा है। और हमारे तो दोस्त हैं, मैं और इकट्ठे रहते रहे, वो एक ही घर में हमने कुछ वक्त इकट्ठे गुजारा है। वो तालिब इल्म थे, मैं ज़रा अभी ज्वाइन कर चुका था, तो बड़े मेरे तो पता नहीं सारा सबके साथ, इनके साथ भी, हुसैन हकानी के साथ भी, और शेरी रहमान भी उन दिनों बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। वो तो मेरा दफ्तर साथ था, हम दोनों हारून हाउस में काम करते थे। वो हेरल्ड की एडिटर थी, मैं हुर्रियत का, उनके उर्दू पर्चे का एडिटर था। तो ये मतलब इन सब लोगों के साथ राब्ते तो हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि अगर दोहरी शहरियत है और इस मामले में हमारा आइन और कानून ये बात करता है, तो फिर बहुत सी बातें तय होना पड़ेंगी, करना पड़ेंगी।